इतिहास कहे अष्टम शताब्दी समय आदिगुरु शंकराचार्य भारतर चारि दिगरे चारोटी धामर स्थापन करथिले। किंतु पौराणिक मान्यता अनुसार एही चारि धामर विशेष महत्व रही। हिंदू धर्म रे एही चारि धाम को चारोटी जुगर प्रतीक मना जाए। सेथि मध्यरु कली जुगर प्रतीक हेउछि ओडिशार पुरी सहर रे अवस्थित श्री जगन्नाथ धाम। यह केवल एक मंदिर नुहे, आस्था और विश्वासर सहित विज्ञान को मध्य हार मानिबाकू बाध्य करे एही धाम। कौन जानिछंती पुरी धामर स्थापन केमिति होइथिला? काहेकि एही धाम को कली जुगर प्रतीक मना जाए? काहेकि समस्त धर्मर लोक एही धाम को विश्वास करती? कौन सतरे पुरी धामर दर्शन मात्रे मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति हुए? आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। पौराणिक ग्रंथ अनुसार भारतर चारि धाम को मोक्षर मार्ग बोली कहुए। चारि वेद, चारि वर्ण और चारि दिग परी चारि धामर मध्य विशेष महत्व रही। भगवान विष्णु प्रत्यक्ष भाव में एही पवित्र स्थान मानकरे विद्यमान अछंती। भारतर चारोटी धाम चारोटी जुग को दर्शाई थाए। जेपरी बद्रीनाथ धाम सत्य जुगर प्रतीक अटे, रामेश्वरम धाम त्रेतया जुगर प्रतीक अटे, द्वारिका धाम द्वापर जुगर प्रतीक अटे एवं कली जुगर प्रत्यक्ष धाम हेउछि श्री जगन्नाथ धाम पुरी। एठारे स्पंदन करुछि भगवान श्रीकृष्णଙ୍କ वास्तविक हृदय श्री जगन्नाथ धाम पुरी। एही धाम को कली जुगर प्रतीक कहिबा पछरे अनेक किंबदंती रहिछि। एठारे भगवान जगन्नाथ भौणी सुभद्रा और बड़ भाई बलभद्रଙ୍କ सह पूजा पाती। श्री जगन्नाथଙ୍କ विग्रह ना कौनसी मनुष्य सदृश ना कौनसी मूर्ति परी, दुईटी चका आखिरे ही से समग्र विश्व को नियंत्रण करती। सेथिपाई तांकु लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कहती। एठारे भगवान स्वयं मनुष्य परी व्यवहार करती, कारण से भक्त वत्सल अटंती। तांकु ज्वर हुए से स्नान करती, से भोजन करती। तांकु शीत लागे, तांको देहरे झाल बाहरे, से हसंती और से भक्तंक पाई कांदंती मध्य। एठारे प्रकृतिर नियम मध्य चाले नहीं। एठारे सबु किछि केवल जगन्नाथଙ୍କ इच्छारे हुए। पवनर विपरीत दिगरे बाना उड़ी थाए एवं समुद्रर ध्वनि मध्य मंदिर भितरे सुना जाए नहीं। श्री जगन्नाथଙ୍କ आगरे जाति वर्ण और धर्मर कौनसी भेद नहीं। हिंदू धर्मावलंबी लोक माने प्रभुଙ୍କ दर्शन पाई मंदिर भीतर को जाती एवं बाकी समस्तଙ୍କ पाई भगवान स्वयं मंदिर छाड़ी बाहर को आसी थांती। ऐतिहासिक मतरे प्राय 1200 शताब्दी समय गंगवंशीय राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव एही मंदिर को निर्माण करथिले। किंतु पौराणिक किंबदंती अनुसार अवंतीर राजा इंद्रद्युम्न जे कि भगवान विष्णुଙ୍କ एक परम भक्त थिले, से भगवान विष्णुଙ୍କ आदेशानुक्रमे एही मंदिरर स्थापन करथिले। कली जुगर आरंभ समय जारा सबरଙ୍କ सराघातरे श्रीकृष्णଙ୍କ मृत्यु होइथिला। जारा ओ पांडव मिसी श्रीकृष्णଙ୍କ अंतिम संस्कार करथिले। चंदन चितारे कृष्णଙ୍କ समस्त शरीर पाउंस होइगला, किंतु शत चेष्टा कले मध्य तांको हृदय पोड़िला नहीं। जारा ସେହି ହୃଦୟକୁ ଏକ କାଠ ଗଣ୍ଡିରେ ବାନ୍ଧି ସମୁଦ୍ରରେ
ଭସାଇ ଦେଲେ। ସେହି ହୃଦୟକୁ ଶବରଙ୍କ ମୁଖିଆ ବିଶ୍ଵା ବସୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ଅନେକ ସନ୍ଧାନ ପରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ, ନୀଳମାଧବ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ରାଜା ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଙ୍କି ମୁହାଣକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ମୁଁ ଏକ ଦାରୁ ରୂପରେ ଭାସି ଆସିବି। ମୋତେ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମୋର ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଏବଂ ମୋତେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବ। ରାଜା ସକାଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶାନୁକ୍ରମେ ଭାସୁଥିବା କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ତାଙ୍କ ମହଲକୁ ଆଣିଲେ। ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଅନେକ ବଢ଼େଇଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସେ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିଜେ ଏକ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇର ବେଶରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ ଯେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ କେହି ବି କବାଟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ବଢ଼େଇଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥମେ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଭାବିଲେ ଭୋକ ଉପାସରେ ବୁଢ଼ା ମରିଗଲା ଏବଂ କବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଜିଦ୍ କଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ 21 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ବଢ଼େଇ ନଥିଲେ, ଥିଲା ତ କେବଳ ଅଧା ଗଢ଼ା 3ଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଥିଲା ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ପିଣ୍ଡ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଓ ରାଣୀ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୂନ୍ୟ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଏମିତି ଅଧା ଗଢ଼ା ହେଇ ପୂଜା ପାଇବି। ତେଣୁକରି ଦୁଃଖ ନକରି ଏହି 3 ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ 12 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼େ, ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରି ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ନବକଳେବର କହନ୍ତି। ବର୍ଷକ ଥରେ ଆଷାଢ଼ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ 9 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଧାମରେ ସମୟ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିଥିବା ପତିତପାବନ ବାନା ସବୁବେଳେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡ଼ିଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟଧାତୁ ନିର୍ମିତ ନୀଳଚକ୍ର, ତାକୁ ଯେକୌଣସି କୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୁଖ ପାର୍ଶ୍ୱ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଜାହାଜ ଉଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରର ଛାଇ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ରୋଷଶାଳାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। କହନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ଏମିତି ନ ହୁଏ, ତେବେ ମନ୍ଦିରକୁ 18 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା।
ভিডিওটি কেমিতি লাগিলা কমেন্ট মাধ্যমରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।